SSC CHSL Tier 1 question paper number 87. Here we go for the explanation. The persons were duly rewarded for her bravery. The persons were duly rewarded for the person were duly rewarded. Absolutely wrong. The person was duly rewarded for her bravery. So person were absolutely wrong. So that option number 1. Yes. Question number 1. Option number 1. Second question. We wish to make globalization a means to expand human well-being and freedom and to bring and democracy and developmental is wrong. Democracy and development to local communities where people live. Here we see problem is democracy and developmental. Democracy is a noun and is a conjunction. After and కు ముందు democracy అనే noun ఉంది కావున yes you have to apply another noun after and. So developmental is an adjective, so that we have to go with development. That is the second one. So democracy and development, that is the second one. అండ్కు ముందు ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అయితే ఉంటుందో అండ్కి తర్వాత కూడా అదే పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ వస్తుంది. నౌన్ అండ్ నౌన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. హీ నీడ్స్ టు బీ హిజ్ సోల్ కాదు, బేర్ హిజ్ సోల్ కాదు. That is he needs to bear his soul. That is the second option. This is empty, barefoot. Beer, it is a drink. Bee, it is a creature. Bear, bore, born. That is B-E-A-R. Now fourth one. Career dash, the kind of lifestyle one will lead and his or her position in the society. Career is singular. When it is singular, you have to apply singular verb. So that determines. Career, it అని అనుకోవచ్చు. It determines. Now, career determines the kind of lifestyle one will lead and his or her position in the society. Career determines. That is the second option. Question number 5. Hyperbole అంటున్నాడు. దానికి ఏం అడిగాడు? Best expresses the meaning అని అడిగాడు. So spoliation కాదు and overstatement is the correct one. Spoliation is not right. It's a overstatement. Hyperbole means overstatement and simplification కాదు, injury కాదు. That is the second option. నా చాలా lucid గా ఉంది అన్నాడు. lucid గా ఉందంటే ఎలా ఉంది? క్లియర్ గా ఉంది అని అర్థం. చాలా క్లియర్ గా ఉంటే lucid అంటాం. lucidity, clarity. మురికి కాదు, డిమ్ గా లేదు, డల్ గా ఉంది అని అర్థం. డిమ్ గా ఉంది అంటే డమ్ కాదు, మ్యూట్ కాదు. సో దట్ లూసిడ్ లేదా lucidity, దట్ ఈస్ క్లియర్. క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉంటే లూసిడ్ అంటాం. యాక్చువల్ గా రైటింగ్ స్టైల్ కి చెప్తాం. కన్సర్న్డ్ ఆథర్ యొక్క రైటింగ్ స్టైల్ చాలా లూసిడ్ గా ఉంటుంది అని. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. నో, lucid means clear. Now question number 7. Very good. Halcyon అంటే ఏమిటండి? హ్యాపీ, కామ్, ప్లెజెంట్ అని అర్థం వస్తాయి. halcyon అంటే హ్యాపీ, కామ్, ప్లెజెంట్. మరి ఇప్పుడు దానికి ఏం కావాలి? ఆపోజిట్ వర్డ్ కావాలి. నువ్వు చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నావు, దానికి ఆపోజిట్ యాజిటేటెడ్ గా ఉన్నావు. యాజిటేటెడ్, దట్ ఈస్ యాజిటేటెడ్. పామ్ అంటే ఐడియా ఉంది మీకు? కామ్, జెంటిల్. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. మూట్ అనే పదాన్ని ఇచ్చినాడు. మూట్ అయిపోయిందంటే స్టాప్, ఆగిపోయిందని అర్థము. దానికి ఆపోజిట్ ఓపెన్. ఎస్, మూట్కి ఆపోజిట్ ఏమొచ్చింది? ఓపెన్.
ఇట్స్ నాట్ డౌట్ఫుల్, ఇట్స్ నాట్ డెఫినెట్, ఖచ్చితంగా, కాంట్రవర్షియల్, వివాదాస్పదముగా, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిస్ప్యూట్. సో మూటికి ఆపోజిట్ ఓపెన్. ఎస్, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఆర్ అనే పదాన్ని వాడాడు. ఆర్ పక్కన వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జి రావాలి. ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ వాట్? గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ఇండియా డ్యూ టు అవుట్డేటెడ్ లా. మరొకసారి, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఆర్ exploiting groundwater resources in India due to outdated law. PQR. That is, one more time, private companies are exploiting groundwater resources in India due to outdated law. That is the second option. Come on, my dear friends. Next question, question number 10. Here's passive voice, active voice. She made a very remarkable observation. మేడ్ వెర్బ్ యొక్క రెండవ రూపం. వెర్బ్ యొక్క రెండవ రూపం వచ్చినప్పుడు వాస్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V3. సో షీ మేడ్ ఏ వెరీ రిమార్కబుల్ అబ్జర్వేషన్. ఆన్సర్ విల్ బి ఏ వెరీ రిమార్కబుల్ అబ్జర్వేషన్ వాచ్ మేడ్. ఎక్కడుందో చూద్దాం. ఇక్కడ లేదు, తీసేయండి. నెక్స్ట్ వన్, ఏ వెరీ రిమార్కబుల్ ఈజ్ రాంగ్, తీసేయండి. ఏ వెరీ రిమార్కబుల్ అబ్జర్వేషన్ మేక్ రాంగ్, తీసేయండి. ఫోర్త్ వన్, ఏ వెరీ రిమార్కబుల్ అబ్జర్వేషన్ వాజ్ మేడ్ బై హెర్, వాజ్ మేడ్ బై హెర్. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. V2 వచ్చినప్పుడు was ఆర్ వర్ ప్లస్ V3. డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. డూ యూ రియల్లీ కమ్ ఫ్రమ్ స్పెయిన్ సెడ్ ద క్వీన్. ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి క్వీన్ ఆస్క్డ్ అని అంటాం. ఈ క్వశ్చన్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇఫ్ గాని వెదర్ గాని రావాలి. ఇఫ్ గాని వెదర్ గాని చూద్దాం. ద క్వీన్ ఆస్క్డ్, నో, కంజంక్షన్ లేదు ఇక్కడ. ద క్వీన్ ఎంక్వైర్డ్ అబౌట్ హిస్ కంట్రీ, నో, స్పెయిన్ అనే పదం పడింది అక్కడ. ద క్వీన్ ఆస్క్డ్, వెరీ గుడ్, వెదర్, కంజంక్షన్. హీ రియల్లీ కేమ్ ఫ్రమ్. ఎస్, ద క్వీన్ ఆస్క్డ్. ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ ఉండాలనుకున్నాం కదండి, వెదర్ వచ్చింది. ద క్వీన్ ఆస్క్డ్ వెదర్ హీ రియల్లీ కేమ్ ఫ్రమ్ స్పెయిన్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. ద క్వీన్ ఆస్క్ ఈజ్ రాంగ్. ఫస్ట్ వన్ ఎందుకు రాంగ్ అయిందండి? అక్కడ కంజంక్షనే లేదు. సెకండ్ వన్ ఎందుకు రాంగ్ అయిందండి? అది ఎంక్వైర్డ్ అబౌట్ హిస్ కంట్రీ. ఒక విధంగా కరెక్ట్ ఏమో అనిపిస్తుంది కానీ స్పెయిన్ అన్న పదం యూజ్ చేయాలి. ద క్వీన్ ఆస్క్డ్, కంజంక్షన్ వెదర్, హీ, డూ యూ రియల్లీ, హీ రియల్లీ, కమ్ యొక్క రెండో రూపం కేమ్ ఫ్రమ్ స్పెయిన్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎందుకు కాదు అంటే ఆస్క్ అన్నాడు, ఆస్క్ కాదు, ఆస్క్డ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. ఎగ్జిలరేట్ అనే పదాన్ని వాడాడు. ఏంటి ఆ పదము? ఎగ్జిలరేట్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేశాడు. ఒకసారి చూడండి అయ్యా, క్వశ్చన్ నెంబర్ 12లో. దట్ ఈస్ ఎగ్జిలరేట్, EXHILARAT. ఎగ్జిలరేట్ రాంగ్, ఎగ్జిలరేట్ రాంగ్, ఎగ్జిలరేట్ కాదు. ఎస్, ఎగ్జిలరేటెడ్ మీన్స్ మేక్ అదర్స్ హ్యాపీ, ఇతరులను ఆనందంగా ఉంచడం. ఎగ్జిలరేటెడ్, మేక్ అదర్స్ హ్యాపీ. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. Question number 13. These terms imply two different distinct functions of the human mind. The active function dash. Imply మొదటి రూపము కాబట్టి V1 లో పోదాం. The active function performing అందామా, performs అందామా చూద్దాం. The volitional voluntary thinking. ఎస్, అయిపోయింది కాబట్టి, వాక్యం అయిపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపాన్ని వాడాలి. ద యాక్టివ్ ఫంక్షన్ పెర్ఫార్మ్స్, ద వొలిషనల్ వాలంటరీ థింకింగ్. ఇట్ ఈస్ ద కాన్షియస్ ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ద మైండ్, కాన్షియస్ ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ద మైండ్. ఫోకస్ అన్నాడు కాబట్టి ఆన్ వాడదాం. ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఆన్ సమ్ మెంటల్ ప్రాబ్లం. బ్యానిషింగ్ డాష్, బ్యానిషింగ్ ఫ్రమ్ ద మైండ్ ఆల్ థాట్స్. బ్యానిషింగ్ ఫర్ కాదు, బ్యానిషింగ్ అంటే రిమూవింగ్ అండి, కాబట్టి ఫ్రీ అవుతున్నాయి, బ్యానిష్ అవుతున్నాయి. బ్యానిషింగ్ ఫ్రమ్ ద మైండ్ ఆల్ థాట్స్ అండ్ ఐడియాస్.
dash in harmony, all thoughts and ideas do not in harmony with your special subject of study implies, no, do not వాడకూడదు, implies వాడేసాడు కాబట్టి not వాడుకుందాం. Banishing from the mind all thoughts and ideas not in harmony with your special subject of study implies, ఇక్కడ మెయిన్ వెర్బ్ వాడాడు కాబట్టి అక్కడ do not వాడలేదు. Implies active mentation. This function is used dash the active wide awake man used by, ఎవరి చేత యూజ్ చేయబడుతుంది? By the active wide awake man. Now I'm going with question number 13 one more time. These terms imply two different distinct functions of the human mind. The active function is the subject singular, verb యొక్క మొదటి రూపం పడాలి, that is performs the volitional voluntary thinking, that performs. It is the conscious focusing of the mind dash some mental problem. Focus అనే పదం ఉంది కాబట్టి on, depend on, rely on, focus on, impose on, insist on, emphasize on, congratulate on, comment on, criticize on, compliment on, so that focusing on. Now question number 15. It is the conscious focusing of the mind on some mental problem. Banishing from the mind నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. All thoughts and ideas not in harmony with your special subject of study implies active mentation. This function is used by active wide awake man in his busy and energetic moments. Now question number 17, 18. Yes. క్యాచ్ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయాడు అంటే అర్థం ఏమిటి? చాలా సందర్భాల్లో మనం యూజ్ చేస్తాం రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోవడం అని. అప్రహెండ్ సమ్వన్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ రాంగ్ డూయింగ్. అప్రహెండ్ అంటే అరెస్ట్ చేయడము, పట్టుకోవడము. క్యాచ్ సమ్వన్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ రాంగ్ డూయింగ్, తప్పు చేస్తున్నప్పుడు పట్టుకోవడాన్ని రెడ్ హ్యాండెడ్ అంటారు. కాబట్టి 1 కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. సక్సెస్ఫుల్లీ అకంప్లిష్ ఎ డిఫికల్ట్ ఫిజికల్ టాస్క్ కాదు. క్యాచ్ సమ్వన్ విత్ కలర్ ఆన్ హిజ్ హ్యాండ్స్ కాదు. బీ వార్న్డ్ ఆఫ్ ఇమ్మినెంట్ డేంజర్ కాదు. ఎస్, అప్రహెండ్ సమ్వన్, కాట్ సమ్వన్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ రాంగ్ డూయింగ్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. Now I am going with question number 19. A different change వచ్చిందన్నాడు. A sea change, బాగా ఎక్కువ చేంజ్ వచ్చింది. Yes, a profound or notable transformation అయి ఉండవచ్చు. Upcoming storm కాదు, not at all my dear friends. Someone who appears turbulent on the outside but it is actually calm, no. As you go deeper into the situation you will see a very different picture, no. A sea change means a profound or notable transformation, that is the first one. Now question number 20. Yes, gratify an immoral or distasteful desire. Okay, వాడు ఏమంటాడు? గ్రాటిఫై చేయడం. ఇది డిప్రెషన్ కాదు నాన్న, దట్ ఈజ్ ఫ్రస్ట్రేట్. డిప్రెస్ అవ్వడము అంటే మనలో మనమే బాధపడిపోవడం. పాండర్ కాదు, అఫెండ్ కాదు. ఎస్, ఒక్క నిమిషం చూద్దాం నాన్న. పాండర్ అనే పదానికి అర్థం చూద్దాము. దట్ ఈజ్ ట్విస్ట్ అనే అర్థం వచ్చింది. ట్విస్ట్ అనే అర్థం వచ్చింది. ఎస్, గ్రాటిఫై అండ్ ఇమ్మోరల్ ఆర్ డిస్టేస్ట్ఫుల్ డిజైర్ ని ట్విస్టింగ్ అన్నాం. ఎస్, గ్రాటిఫై అండ్ ఇమ్మోరల్ ఆర్ డిస్టేస్ట్ఫుల్ డిజైర్. అఫెండ్ కాదు, అఫెండ్ చేయడం కాదు, ఫ్రస్ట్రేట్ కాదు, పాండర్ గానే తీసుకోండి. దట్ ఈస్ 20th one. Now I am going to 22nd. Break up into small parts as the result of impact or decay. There is a disintegrate అయ్యిందంటాం. రెండింటిని కలిపితే జాయిన్ చేయడాన్ని జక్స్టాపోజ్ అని. కాంజుగేషన్, entwine, that is also twist. Yes, you can go with that one, entwine, twist. Now 22. The footpath dashed by gigantic blue and green barricades. The footpath has been ఉండాలి, ఉందా. హ్యావ్ బీయింగ్ తప్పండి, హ్యావ్ బీన్ హైజాక్డ్ తప్పండి, హ్యాడ్ బీన్ హైజాకింగ్ తప్పు. సో దట్ ద ఫుట్పాత్ హ్యాడ్ బీన్ హైజాక్డ్. హ్యావ్ బీన్ హైజాక్డ్ అనకూడదు, ఫుట్పాత్ సింగులర్. హ్యావ్ బీయింగ్ రాంగ్, had been wrong. So that the footpath had been hijacked by gigantic blue and green barricades. Now question number 23.
Needless to say, cooking dash easier now. Cooking has become easier now. Absolutely right. Has becoming wrong. Cooking singular kabatti have wrong is becoming wrong. So that cooking has become easier now. Question number 24. Finally, what is left or an usage side kabatti innocuous bunch of audit queries useful for auditors and harmless for staff members. A, B, C. One more time. Finally, what is left or an innocuous bunch of audit queries useful for auditors and harmless for staff members. A, B, C. That is 24th, 25th. Recuperate అనే పదం ఇచ్చినాడు అక్కడ. Recuperate. Recuperate. K wrong. Yes. Recuperate means recover from illness. Recuperate means recover from illness. Illness నుంచి రికవర్ అవ్వడాన్ని recuperate అంటాం. Recuperate means recover from illness. RECUPERATE. Question number 1. Person watch. Question number 2. Democracy and development. Question number 3. BAREMT. Barefoot. Career determines singular verb, singular subject. Hyperbole, overstatement. Lucid గా ఉందంటే క్లియర్ గా ఉందని అర్థము. హాల్సియాన్ అంటే చాలా కామ్ గా ఉన్నాడని ఆపోజిట్ అజిటేటెడ్. మూట్ ఓపెన్. అండ్ private companies are exploiting groundwater resources in India due to outdated law. That is PQR. మేడ్ అనేది V2 కాబట్టి వజ్ మేడ్ కావాలి. వజ్ మేడ్ అనేటువంటిది ఆప్షన్ నెంబర్ 4 లో ఉంది. అలాగే ద క్వీన్ ఆస్క్డ్ వెదర్ హీ కేమ్ ఫ్రమ్ స్పెయిన్, వెదర్ హీ, దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్. ఎగ్జిలరేట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, మేక్ అదర్స్ హ్యాపీ. అండ్ హియర్ యాక్టివ్ ఫంక్షన్ పెర్ఫార్మ్స్, ఫోకస్ ఆన్, బానిషింగ్ ఫ్రమ్, నాట్ ఇన్ హార్మోనీ, యూజ్డ్ బై. అండ్ దెన్ 18th one, catch red-handed, apprehended someone while doing wrong. A sea change, a deep change, a profound change. And this is ponder, gratify an immoral, distasteful desire, that is ponder. And break up into small parts of the result of impact or decay, that is disintegrate అంటాము. Entwin అంటే చెప్పుకున్నాము twist. The footpath had been hijacked, the given one is right. And cooking has become easier now, right. And here finally, what is left or an innocuous bunch of audit queries useful for auditors and harmless for staff members. And recuperate అనే పదానికి అర్థం చెప్పుకున్నాం, recovered from illness. Now we can see some idioms. కొన్ని idiomatic expressions చూద్దాం. Come on. Yes. Hobson's choice. An open book. An open book. Read between the lines. Turncoat. A bolt from the blue.
హాబ్సన్స్ చాయిస్, నో చాయిస్ ఎట్ ఆల్. అవకాశమే లేదు అని చెప్పడానికి హాబ్సన్స్ చాయిస్ అని అంటాం. ఎస్, అన్ ఓపెన్ బుక్ అంటే తెరిచి ఉంచిన పుస్తకం. నో సీక్రెట్స్. రీడ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్, అండర్స్టాండ్ ద కంటెంట్. గో త్రూ కేర్ఫుల్లీ, అండర్స్టాండ్ ద కంటెంట్. కరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకోండి. రీడ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్. సమ్ టైమ్స్ అంటూ ఉంటాం, నేనేదో సరదాగా అన్నానయ్యా, డోంట్ రీడ్ బిట్వీన్ లైన్స్, మరి అంత పర్టికులర్గా దాన్ని పట్టించుకోవద్దు అనడానికి. టర్న్ కోట్, వన్ హూ చేంజెస్ హిజ్ ఒపీనియన్, వన్ హూ చేంజెస్ హిజ్ పార్టీ, వెరీ మచ్ ఫికిల్డ్. ఒక పార్టీలో ఉండడు, ఒక పద్ధతిగా ఉండడు. ఏ బోల్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్లూ, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లం. అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లం, అనుకోకుండా అప్పటికప్పుడు వచ్చిన ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఏ బోల్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్లూ అని అంటాం. Hobson's choice, no choice. Open book, no secrets. Read between the lines, reading carefully, trying to understand the content. And turn quote, that is changing his opinion. A bolt from the blue, that is an unexpected problem. Black and blue, blue blood, pink health, grey beard, pink slip. బ్లాక్ అండ్ బ్లూ, వెరీ సివియర్ పనిష్మెంట్. చాలా సివియర్గా పనిష్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు బ్లాక్ అండ్ బ్లూ అంటాం. దట్ ఈజ్ సివియర్లీ. బ్లూ బ్లడ్, ఇట్స్ ఏ రాయల్ ఫ్యామిలీ. బ్లూ బ్లడ్, వెరీ రాయల్. దే ఆర్ ఫ్రమ్ రాయల్ ఫ్యామిలీ, దట్ ఈస్ బ్లూ బ్లడ్. పింక్ హెల్త్, గుడ్ హెల్త్. మంచి హెల్త్ ఉంటే పింక్ హెల్త్ అంటాం, గుడ్ హెల్త్. గ్రే బియర్డ్, ఓల్డ్ ఫెలో, ఓల్డ్ పర్సన్ని గ్రే బియర్డ్ అని అంటాం. నౌ పింక్ స్లిప్. పింక్ స్లిప్ మీన్స్ dismissal. Pink slip means, that is red card అంటూ ఉంటాం, that is pink slip, dismissal. One more time. Black and blue. Black and blue means very severe. Blue blood. Blue blood means royal family. Pink health, good health. Grey beard, old man. Pink slip, that is what we say, that is a dismissal. Write down black and blue, severely. Blue blood, royal. Pink health, good health. Grey beard, old fellow. Pink slip, that is what we call dismissal. Now, ఎస్, అట్ ద స్ట్రోక్ ఆఫ్ ద బెల్. కరెక్ట్గా గంట కొట్టగానే అంటున్నాడు. పర్ఫెక్ట్లీ ఆన్ టైం. ఎట్ ద స్ట్రోక్ ఆఫ్ ద బెల్, పర్ఫెక్ట్లీ ఆన్ టైం, కరెక్ట్గా సమయానికి. ఎట్ ద 11th hour, ఎట్ ద లాస్ట్ మినిట్, ఆఖరి క్షణాలలో, చివరిగా
finally at the 11th hour. Donkey's ears, many years, చాలా టైం తీసుకుంటే దానిని డాంకీస్ ఇయర్స్ అంటాం. మోర్ టైం, ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడాన్ని డాంకీస్ ఇయర్స్ అంటాం. డాన్ టు డస్క్, దట్ ఈజ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్, ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు. డాన్ అంటే సూర్యోదయము, డస్క్ అంటే సూర్యాస్తమయం. వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్, దట్ ఈస్ పౌర్ణమికో అమావాస్యకో, అది పౌర్ణమికైనా ఉండొచ్చు లేదా అమావాస్యకైనా ఉండొచ్చు, దాన్ని వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటాం. ఎట్ ద స్ట్రోక్ ఆఫ్ ద బెల్, ఎట్ ద 11th hour, donkey's ears, dawn to dusk, once in a blue moon. White elephant, dark horse, black sheep. White elephant, dark horse, black sheep, crocodile tears, cock and bull stories. White elephant means that cannot be maintained, very expensive, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంది, మనం దాన్ని మెయింటైన్ చేయలేమనుకున్నప్పుడు వైట్ ఎలిఫెంట్ అంటాం. డార్క్ హార్స్, ఎవ్వరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అతడు విజయం సాధిస్తాడని, హీఈస్ ఎ డార్క్ హార్స్, సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ విన్నర్. బ్లాక్ షీప్, రోగ్, దుర్మార్గుడు. ఇండిఫరెంట్ వన్, డిఫరెంట్గా ఉన్నవాడు, డిఫరెంట్ వన్ లేదా బ్లాక్ షీప్, దుర్మార్గుడు, రోగ్. క్రొకొడైల్ టీయర్స్, ఇట్స్ ఎ ఫాల్స్ క్రై, ఫాల్స్ సింపతి, దట్ ఈస్ క్రొకొడైల్ టీయర్స్, మొసలి కన్నీరు. కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్, ఫాల్స్ ఎక్స్క్యూజెస్, false excuses are called cock and bull stories. White elephant, that is, yes, cannot be maintained, very expensive. Dark horse, unexpected winner. Write down white elephant, yes, very expensive, cannot be maintained. Dark horse, that is a, you know that dark horse means unexpected winner. Black sheep, rogue. Crocodile tears, false cry. Cock and bull stories, these are the false excuses. నిన్న క్లాస్కి ఎందుకు రాలేదు అనగానే చిన్నప్పుడు కథ చెప్పేవాడివే, ఆ కథనే కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అంటారు. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీరు ఈ క్లాస్తో భాగంగా కొన్ని ఇడియోమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా నేర్చుకున్నారు. మళ్ళీ రేపటి క్లాసులో మరి కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ